Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shivaya Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Peace within, light inside. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Peace within, light inside. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva. हर हवो आगमातं तु देवानां गमनातं तु रक्षसां पूर्वे यन्तारं तस्य सर्वोपद्रवनाशनं ग्रन्थानां कृत्वा गुरुदेवो महादेवो गुरुदेवः सदाशिवः गुरुसाक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषये भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। हरः शम्भो महादेव विरूपाख्यत्रिलोचन दया सिन्धो दीनबन्धो रक्ष रक्ष महेश्वर मया समुद्रपतितमनन्तकलुषायनं मामन्तरा महेशान भक्तवत्सलशङ्कर हरः ॐ शिव शिव शम्भो राज्ञेय प्रवर्तमानस्य आद्यब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बुद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य पश्चिमप्रदेशे कर्णाटकदेशे व्यावहारिक चान्द्रमानेन शालीवाहनशक प्रभवादि षष्टिसंवत्सराणां मध्ये श्रीमतु विश्वावसु नाम संवत्सर उत्तरायण हिमवंत ऋतु पुष्यमास अमावास्या तिथौ शुभ नक्षत्र शुभयोग शुभकर्ण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभ भानुवासर युक्तायां समस्त दोष निवारणार्थं समस्त बान्धवाश्च क्षेम स्थैर्य वीर्य विजय आयुः आरोग्य सकलैश्वर्य सिद्ध्यर्थं च धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ प्राप्त्यर्थं श्री सर्पभूषण शिवयोगीश्वर सन्निधानेन ओंकारेश्वर सन्निधानेन
ಜಂಗಮ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಏಕವಾರ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಪಾದ ಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯೆ हरः ओं गणानान्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपश्रवस्तमं ज्येष्ठानं ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्मोदविश्वलोकनम् हरः ओं नमो भगवते रुद्राय जन ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇದು ಬರುವಾಗಲೇ ನಿಮಗೂ ತೆಗೆದು ಕೇಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಇಡ್ತಾರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅಭಿಷೇಕ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪೂಜೆ ಆಮೇಲೆ BE ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. हरः ओं नमो भगवते रुद्राय ओं अस्य श्रीरुद्रस्य प्रश्नस्य अनुष्टप्छन्दः अघोरऋषिः सङ्कर्षणमूर्तिस्वरूपो योऽसावादित्यः परमपुरुषस्य एष रुद्रो देवता अग्निमायाविष्टिकायागम् शतरुद्रीयदपाभिषेकयोर्नियोगः सकलस्य रुद्राध्यायस्य श्रीरुद्रो देवता एका गायत्री छन्दः तिस्रो पञ्चयस्सप्तानष्टोऽग्ने जगत्यो श्रीपरमेश्वरपीठे शतरुद्रीयदपाभिषेकयोर्नियोगः सकलस्य रुद्राध्यायस्य श्रीरुद्रो देवता एका गायत्री छन्दः विश्वनष्टभस्तिस्रः पञ्चयस्सप्तानष्टभोद्वे जगत्यो श्रीपरमेश्वरपीठे श्रीपरमेश्वरपीठे शतरुद्रीयदपाभिषेके च विनियोगः हरः ओं अग्निहोत्रात्मने अङ्गुष्टाभ्यां नमः दर्शपूर्णमाशात्मने तर्जनेभ्यां नमः चातुर्माशात्मने मध्यमाभ्यां नमः गरुडपशुबन्धात्मने अनामिकाभ्यां नमः ज्योतिष्ठोमात्मने कनिष्ठिकाभ्यां नमः सर्वकृत्वात्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः अग्निहोत्रात्मने हृदयाय नमः दर्शपूर्णमाशात्मने शिरसे स्वाहा चातुर्माशात्मने शिखायै भूषणे गरुडपशुबन्धात्मने कवचाय ज्योतिष्ठोमात्मने नेत्रत्रयाय भूषक सर्वकृत्वात्मने अस्त्राय मठ ओं भूर्भुवस्सुवरोमिति दिग्बन्धः ध्यानम् आपातारुणभस्तलां दभ्रुवनब्रह्माण्डमाविस्फुर ज्योतिस्फाटिकलिङ्गमौळिविलसत् पूर्णेन्दुभातामृतैः अस्तोकावृतमेकवारमनिशं रुद्रानुवाकां जपम् ध्याये दीक्षितसिद्धये ध्रुवदं रुद्रोऽभिशङ्के शिवम् ब्रह्माण्डौ यप्तदेह पशुरहिमरुचा भाषमाभुजङ्गैः कण्ठे कालकपद्दगलितशशिकलाश्चण्डकोदण्डहस्ताः रक्षारुद्राक्षभुषाश्कलित विभवा षण्भवामूर्तिभेदाः रुद्रा श्रीरुद्रदुक्तप्रकटितविभवा नः पयश्चन्द्रदौख्यम् तद्धस्फटिकसङ्काशम् शुद्धविद्यानायकम्
वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकर्णाय नमो बलविकर्णाय नमो बलाय नमो बलप्रमदनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो वधोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिः ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदाशिवो ईशानः पञ्चब्रह्ममन्त्रेण शुद्धोदकेन स्नापयामि हरः ओं नमो भगवते रुद्राय ॐ उद्दिष्टब्रह्मणस्पते देवयन्द्रस्त्वेमहि उपत्रयन्तु मरुतस्सुरानवः इन्द्रप्राशोर्भवा सदा वैरुब्रह्मणस्पतिः प्रदव्येतु संवृताच्चाविरन्द्रयं सञ्चिरारसम् देवायुद्धं वयन्तुरः ॐ कैलासशिखरे रम्ये शङ्करस्य शिवालये देवता तत्रमोघं दीतन्ने मनस्य वशं कल्पमस्तु कैलासशिखरावासं हिमवद्गिरिसंस्थितं नीलकण्ठं त्रिनेत्रं च तन्मे मनस्य वशं कल्पमस्तु ನಿಮ್ಮೊಳ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಬೆಟ್ಟು ಓಪನ್ ಇರಬೇಕು ಹೌದು ತೋರಣಗಳು ಓಪನ್ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಅಂಗುರ ಬೆಟ್ಟಂತ ನಿಮ್ಮ ಬೆಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಮದುವೆ ಬಟ್ಟ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ತಿರುಬಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು हरः ओं विश्वात्मने नमस्तुभ्यं शम्भवे सर्वजिष्णवे रत्नसिंहासनं चारुददामि शशिशेखर आदत्तेभिः रुद्रचन्दनेभिः शतं हिमाशीलवेशदेविः यस्मद्देशो वितरं यम्भो यमीवाश्चादयस्वाविसूजीः लिङ्गरूपणे श्रीसाम्बाय नमः रत्नसिंहासनं समर्पयामि हरः ओं यद्वर्तने सम्पर्कात् परमानन्दसम्भवः अस्मै ते चरणाभ्याय पाद्यं शुद्धाय कल्पये कृष्णो जातश्च रुद्रस्त्रिया ऋतवस्तमस्तवतामुद्रबाहु पश्यणः पारमं वसस्वस्ति विश्वा अभीतिरपसो योगी लिङ्गरूपणे श्रीसाम्बाय नमः पाद्यं समर्पयामि पापत्रयं दिव्यं परमानन्दलक्षणं तापत्रयधर्मद्वैतवाक्यं कल्पयाम्यहम् मत्वा रुद्रचक्रुलामानमाभिर्मादृष्टते विषपनासहोजवन्नो वीरामर्पयवेददेभिर्विषक्तमन्त्र विशदां शृणोमि लिङ्गरूपणे श्रीसाम्बाय नमः अष्टयोः अर्घ्यं समर्पयामि वेदानामपि वेदाय देवानां देवतात्मने आचमनं कल्पयामि शुद्धानां शुद्धिहेतवे हरिमबर्हवतेयो हविर्भरवष्टमे विरुद्धं निधीय ऋतोदरस्वभो मनोऽश्ये बभ्रस्वचिप्रो ईरधन्महायी लिङ्गरूपणे श्रीसाम्बाय नमः मुखाम्बुले आचमनीयं समर्पयामि सर्वकालश्रयीनाय परिपूर्णसुखात्मने मधुरकं महादेव कल्पयामि प्रसीदमे मधुमतायते मदक्षरन्ति सिन्धवः माधीर्न सन्तोषधीः मदनक्तमुदोषसो मधुमत्पार्थिवन्द्रजः मदद्यौरस्तुनः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमामस्तुल्यः माधीर्यवन्दनः लिङ्गरूपणे श्रीसाम्बाय नमः मधुभक्तेन स्थापयामि परमानन्दबोधाब्धो निमग्नमूर्ते साङ्गोपाङ्गमिदं स्नानं कल्पयामि प्रसीदमे उन्मामन्दर्जभो मनत्वास्तक्षीयसावयसानाहमानम् ऋणीवश्चाय मनपाशीया विभाषेयम् रुद्रश्च सन्नः
परमेश्वरं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं त्रिजन्मपापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम् विशाखै बिल्वपत्रैश्च चिद्रैः सोमलैः शुभैः पूजं करिष्यामि एकबिल्वं शिवार्पणम् तुरीयवनसम्भूतं नानागुणसमन्वितम् आनन्दनौरभं पुष्पं गृह्यतामुदमुत्तमम् वनस्पतिर्धूपेतो गन्धाढ्यो धूपोत्तमः आग्नेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् तत्प्रकाशमहादेव सर्वान्तस्तिमिरापः तवाह्याभङ्गरं ज्योतिर्दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम् दीपं दर्शयामि नैवेद्यं तत्प्रतोपेदं नानाभक्षणमन्वितम् सदिक्षीरकृतोपेदं नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम् नानादफलं निवेदयामि निवेद्यान्ते अर्घ्यं समर्पयामि पूगीयफलसमायुक्तं नागवल्लीदलैर्युतं कर्पूर्णचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम् ताम्बूलं समर्पयामि हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमदीघं विभावसोः अनन्तपुण्यवलहं प्रेष्ठामि महेश्वर स्वर्णदक्षिणां समर्पयामि कर्पूरदुरितं दीपं स्वर्णपात्रे निवेशितं विराजितं मया भक्त्या गृह्णा परमेश्वरं कर्पूरमङ्गलनीराजनं दर्शयामि आगमाकं तदेवानां प्रदक्षिणं करोमि प्रसीद परमेश्वर शिरसा प्रदक्षिण नमस्कारं करोमि यो वेदानां ब्रह्मणो वेद अमृतेनाहृतां परिं तस्मै ब्रह्म च ब्रह्मा च आयत्येतं प्रजां ददुः निर्माजध्वनं करोमि हरः ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ अप्यायस्व समेतुते विश्वतस्सो प्रत्ययं भवामज्यश्च सङ्गते लिङ्गरूपिणे श्रीसाम्बाय नमः क्षीरेण स्नापयामि ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिः ब्रह्मणोऽधिपतिः ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदाशिवो ईशानमन्त्रेण शुद्धोदकेन स्नापयामि तदित्रमादार्शं धीष्णोरस्वश्रवोदिनः सुरभिनो मुखात्करत्रण अयोञ्चितार्षत् लिङ्गरूपिणे श्रीसाम्बाय नमः तदग्ना स्नापयामि तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् तत्पुरुषमन्त्रेण शुद्धोदकेन स्नापयामि शुक्रमसि ज्योतिरसि तेजोसि देवो वत्सविरोधनादिभ्रेण पवित्रेण सूर्यश्च रश्मिभिः लिङ्गरूपिणे श्रीसाम्बाय नमः हृदयेन स्थापयामि अघोरेभ्यो नरोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अष्टोत्तररूपेभ्यः अघोरमन्त्रेण शुद्धोदकेन स्नापयामि मधुमारुतायते मदक्षरन्ति सिन्धवः माद्वीर्नः सन्तोषैः मधुनक्तमुदोषशो मधुमत्पाद्यवगुंशदः मदद्यौरश्चनः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमामस्तु तुर्यः माद्वीर्गो वन्दनः लिङ्गरूपिणे श्रीसाम्बाय नमः मधुना स्थापयामि वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमो श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकर्णाय नमो बलाय नमो बलप्रपतनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः वामदेवमन्त्रेण शुद्धोदकेन स्नापयामि स्वादुपवश्वदिव्याय जन्मने स्वादुरुद्राय कणवेहेतु नाम्ने स्वादुर्मित्राय वरुणाय वायवे बृहस्पते मधुमामहाभ्यः लिङ्गरूपिणे श्रीसाम्बाय नमः शर्करा स्नापयामि सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवे नातिभवे भवस्वान् भवद्भवाय नमः सद्यो जातमन्त्रेण शुद्धोदकेन स्नापयामि हरः ॐ प्रकाव्यमिषणीयेव ब्रुवाणो देवो देवानां धनिमायुभक्ति अमृतभजबन्धः पावकः पलावाः अभ्येतेति रेवन्न लिङ्गरूपिणे श्रीसाम्बाय नमः कदलीफलसेन स्नापयामि मूलमन्त्रेण शुद्धोदकेन स्नापयामि हरः ॐ प्रदाश्विनी भवमानद्बीजुवो दिव्यास्त्रम्बेदादरीवणि रामदतयस्ताविनीरश्रक्षरयत्वा हृन्दशावेदतः लिङ्गरूपिणे श्रीसाम्बाय नमः द्राक्षारसेन स्नापयामि
लिङ्गरूपणे श्रीसाम्बाय नमः कपित्रदेन स्थापयामि मूलमन्त्रेण शुद्धोदकेन स्नापयामि हरः ओम् अश्रक्षतप्रवाहिनो गव्या त्वमासुवस्वया शुक्राशो वीरयाशवः लिङ्गरूपणे श्रीसाम्बाय नमः कज्जूर्रसेन स्थापयामि मूलमन्त्रेण शुद्धोदकेन स्नापयामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिमन्दनामुच्योर्मुक्षीयमामृतात् लिङ्गरूपणे श्रीसाम्बाय नमः उर्वारुकेन स्नापयामि मूलमन्त्रेण शुद्धोदकेन स्नापयामि हरः ओम् प्रजापतेर्व एतानि पक्ष्माणि रश्ववारा अयीक्षभीतिरच्चि यश्ववालप्रस्तरा भवत्यैक्षभीतिरच्चि लिङ्गरूपणे श्रीसाम्बाय नमः इक्षुरतेन स्थापयामि मूलमन्त्रेण शुद्धोदकेन स्नापयामि हरः ओम् आपो वा इदमासङ्गरुडमेव स प्रजापतिरेकपुष्करपर्णे समभवत् तस्यां धर्ममनसि कामसमवर्तत इदं धृतेयमिति लिङ्गरूपणे श्रीसाम्बाय नमः नारिकेलेन स्थापयामि मूलमन्त्रेण शुद्धोदकेन स्नापयामि पवित्रं दैवजितं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि परिचेष विश्वतः अतत्ततनोऽनुत रामोऽस्त्रे सुपासविद्वहं तत्तत्समाश्रित लिङ्गरूपणे श्रीसाम्बाय नमः आम्रोदकेन स्नापयामि मूलमन्त्रेण शुद्धोदकेन स्नापयामि अभ्यङ्गनमभ्यङ्गन्याय यथा भागमयमिनां गृणाति लिङ्गरूपणे श्रीसाम्बाय नमः सुगन्धजलोदकेन स्नापयामि मूलमन्त्रेण शुद्धोदकेन स्नापयामि हरः ओम् अन्नं ब्रह्मे दिव्यजानात् अन्नादेव कल्पमानि भूतानि जायन्ते अन्ने न जातानि जीवन्ति अन्नं प्रयन्ति विशन्तीति लिङ्गरूपणे श्रीसाम्बाय नमः परमान्नेन स्नापयामि मूलमन्त्रेण शुद्धोदकेन स्नापयामि हरः ओम् नमो भगवते रुद्राय हरः ओम् नमो भगवते रुद्राय ओम् बृहस्पतिनीरग्रीवो विरोहितः उदैनं गोपा अदृशं नुदाहर्यः उदैनं विश्वा भूतानि सद्धृष्टं मृडयादिनः नमो अस्तु नीरग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुषे अतो ये अस्य सत्त्वानोऽहम् तेभ्यो करं नमः प्रमुञ्चधन्वनस्तमभयोराग्निहोर्जाम् याष्टरे हस्तैषवः पराता भगवो वप अवदत्यधनस्त्वयं सहस्राक्षस्य ते सुदे विशीर्यकल्याणामुखा शिवो नः सुपराभव विद्यं धनस्तपद्दिनो विशल्यो बाणवाहुमुत अनीशं नः शेषव आहुरश्च निषङ्गले हस्ते बभूव तेरनुः रजास्मां विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुज नमस्ते अस्त्वायुधाय नाचताय कृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव गन्नमे परीते षण्मनोहेतिरस्मां दृढक्त विश्वसः अथो येषु धिस्तवारे अस्तं निदेहितम् शम्भवे नमः नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः इति प्रथमो अनुवाकः हरः ओम् नमो हिरण्यवाहवे सेनान्दे दिशाञ्चपतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमो षष्टिञ्जराय त्रिसीमते पतीनां पतये नमो नमो बभ्रुषाय विद्याधिनेनानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवश्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय ददाविने क्षेत्राणां पतये नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भवन्तये वारिवस्त्रुताय
पतये नमः इति द्वितीयो अनुवाकः हरः ओम् सहमानाय निव्याधिनीनां पतये नमो नमो तपोवाय निषङ्गिणे तेनां पतये नमो नमो निषङ्गिणे सुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो निचेर्वे परिचराय सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमः अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च वो नमः इति तृतीयो अनुवाकः हरः ओम् नम अव्यादिनेभ्यो विविद्यभ्यश्च वो नमो नमः उगणाभ्यस्त्रगृह्णतिभ्यश्च वो नमो नमो वृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो वातेभ्यो वातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमः विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यः रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यश्च वो नमो नमः शत्रुभ्यसङ्ग्रहेतृभ्यश्च वो नमो नमः दक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मालेभ्यश्च वो नमो नमः पुण्येभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः विशुद्धभ्यो धन्वतभ्यश्च वो नमो नमः मृगयेभ्यश्वनेभ्यश्च वो नमो नमः शभ्यश्वपतिभ्यश्च वो नमः इति चतुर्थो अनुवाकः हरः ओम् नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कवर्दिने गौयकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो ईशाय च शितिभिष्टाय च नमो वीरुष्टमाय च सुधिमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वश्यीयसे च नमो रुद्राय च समृद्ध्वने च नम अग्र्याय च प्रथमाय च नम आशवे च चिराय च नम शीघ्रियाय च शिव्याय च नम पूर्व्याय च वसन्याय च नम स्रोतस्याय च दिव्याय च पञ्चमो अनुवाकः हरः ओम् नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च पगल्याय च नमो जगन्याय च बुद्ध्याय च नमः शौर्याय च प्रतिसर्व्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः पूर्वर्याय च कल्याय च नमः श्लोक्याय च वसन्याय च नमो वन्याय च दक्षाय च नमः श्रवाय च नमो वर्णने च वरूतिने च नमो बिल्विने च कवचिने च नमो श्रुवाय च धृतसेनाय च षष्ठमो अनुवाकः शिवाय च शिवतराय च नमस्तीत्याय च कुल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आदर्याय च लाभ्याय च नमः षष्ट्याय च त्यन्याय च नमः शिखत्याय च प्रवाह्याय च इत्यष्टमो अनुवाकः हरः ओम् नमः हिरण्याय च प्रपत्याय च नमः किगुंसिलाय च क्षयणाय च नमः कवर्धिने च पुरस्तये च नमो गोष्ट्याय च वृष्याय च नमः स्थल्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो निवेश्याय च नमः पागुंसव्याय च रदस्याय च नमः शिष्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय च लप्याय च
नम ऊर्व्याय च शून्याय च नम पर्णाय च पर्णसद्याय च नमो पकरमाणाय च भिघ्नते च नमो अक्किरते च प्रक्किरते च नमो वक्किरिकेभ्यो देवानागं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नम विच्छिन्मर्केभ्यो नम आमीमर्केभ्यः देवानागं हृदयेभ्यः इति नवमो अनुवाकः या ते रुद्रः शिवा तनु शिवा विश्ववेशजी शिवा रुद्रस्य वेशजी तयानं मृडदीवसे इमाहं रुद्राय तवसे कभर्दिने क्षयद्वीराय प्रवरामहे मतिं यथा नः शमशद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं रामे अस्मिन्ननातुरम् मृडानो रुद्रोतनो मयस्कृति क्षयद्वीराय प्रवरामहे मतिम् यथा नः शमशद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् मृडानो रुद्रोतनो मयस्कृति क्षयद्वीराय नमसादिने नुरायदे पिता तदस्याम तव रुद्रप्रणीतौ मानो महन्तमुतमानो अर्भकं मानवुक्षन्तमुतमानवुक्षितं मानो वदिः पितरं मोतमातरं क्षयद्वीराय सुप्नमस्मै ते अस्तु रक्षाजनो अदितदेव जनः शर्म यच्छद्विवर्हाः स्तुहिस्तुतं गर्ततधं युवानं मृगन्न भीम उपहत्नमग्रं मृडाजरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतुर्वणत्वपरिवेशस्य दुर्मतिरगायोः अवस्थिरामगमभ्यस्तनुष्वमेर्वस्तोकायतनयाय मृडय मेरुष्टमा शिवतमा शिवो नः सुमना भव परमे रुक्ष आयुधं निधाय कृत्यं मसान आचरति नाकं विप्ररागये विचेदविरोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगं हेतयोन्नमस्मन्निमवं तुताः सहस्राणि सहस्रदा बाहुस्तव हेतयः आशामीशानो भगवत्पराचीना मुखाकृते इति दशमो अनुवाकः हरः ॐ सहस्राणि सहस्रशोये रुद्रा अधिपुण्याम् तेषागं सहस्रयोजने वदन्नानि तन्मसे अस्मिन्महत्यर्णमेयं तरिक्षे भवादि तेषागं सहस्रयोजने वदन्नानि तन्मसे नीलग्रीवाशितिकण्ठा शर्वा अधः क्षमाचराः तेषागं सहस्रयोजने वदन्नानि तन्मसे नीलग्रीवाशितिकण्ठा दिवगं रुद्रा उपस्थिताः तेषागं सहस्रयोजने वदन्नानि तन्मसे ये वृक्षेषु सस्मिञ्जरा नीलग्रीवा विरोहिताः तेषागं सहस्रयोजने वदन्नानि तन्मसे ये भूतानामधिपतयो विशीकाशक्कभर्दिनः तेषागं सहस्रयोजने वदन्नानि तन्मसे ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनानाम् तेषागं सहस्रयोजने वदन्नानि तन्मसे ये पथां प्रतिरक्षय ऐलभ्रुदायौ युधः तेषागं सहस्रयोजने वदन्नानि तन्मसे ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकावन्तो रुद्रेभ्यो यः पृथिव्यां येऽन्तरिक्षये दिवेशा
अन्नं वातो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोद्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु तेयम् विस्मो यश्च नो वेत्तिदं भोजं मे ददामि ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् विष्णो सजोषेमावर्धन्तु वाङ्गिरः धुन्नैर्वादेभिरागतम् वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रतिचिश्च मे दितिश्च मे कृतश्च मे प्राणश्च मे पानः च मे ध्यानश्च मे सुश्च मे चित्तं च म आदितं च मे वाक्श्च मे मनुश्च मे चक्षुश्च मे श्रोतं च मे दक्षश्च मे फलं च मे ओजश्च मे सहश्च म आयुश्च मे जरा च म आत्मा च मे तनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मे अङ्गानि च मे स्थानि च मे परोगंसि च मे शरीराणि च मे इति प्रथमो अनुवाकः हरः ॐ ज्येष्ठं च म आधिपत्यं च मे मन्यश्च मे भामश्च मे मच्च मे अम्बश्च मे धेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे वस्मा च मे द्राघोया च मे रब्धं च मे रुद्धिश्च मे सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगश्च मे धनं च मे वशश्च मे कृषिश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातं च मे जनिष्यमानं च मे सुक्तं च मे सुकृतं च मे वित्तं च मे वेद्यं च मे भूतं च मे भविष्यश्च मे सुधं च मे सुभगं च मे रुद्धं च मे रुद्धिश्च मे सप्तं च मे वृत्तं च मे क्लप्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे द्वितीयो अनुवाकः हरः ॐ शं च मे मयश्च मे प्रियं च मे नुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वशश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे सन्निश्च मे धात्रं च मे सुश्च मे प्रसुश्च मे क्षीरं च मे लयश्च मे अमृतं च मे यक्ष्मं च मे नामयश्च मे जीवातिश्च मे दीर्घायुत्वं च मे नमित्रं च मे अभयं च मे सुगं च मे शयनं च मे शोषा च मे सुदिनं च मे इति तृतीयो अनुवाकः हरः ॐ ऊर्च मे सुनृता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतं च मे सतीतिश्च मे वृष्टिश्च मे चैत्रं च मे औद्भिद्यं च मे रयिश्च मे रायश्च मे पूषा च म इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च म इन्द्रश्च मे मित्रश्च म इन्द्रश्च मे वरुणश्च म इन्द्रश्च मे त्वष्टा च म इन्द्रश्च मे धाता च म इन्द्रश्च मे विष्णश्च म इन्द्रश्च मे अश्विनो च म इन्द्रश्च मे मरुतश्च म इन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे पृथिवी च म इन्द्रश्च मे अन्तरिक्षं च म इन्द्रश्च मे धौश्च म इन्द्रश्च मे दिशश्च म इन्द्रश्च मे मूर्धा च म इन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च म इन्द्रश्च मे इति षष्ठमो अनुवाकः हरः ॐ अघं च मे रश्मिश्च मेदाभ्यश्च मेधिपतिश्च मे उपारंधश्च अन्तर्यामश्च मे ऐन्द्रवायवश्च मे मैत्रावरुणश्च आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्दी च मे आग्रयणश्च मे वैश्वानरश्च मे ऋतुग्रहश्च मेति ग्राह्याश्च मे ऐन्द्राग्निश्च मे वैश्व
सरस्वदेवश्च मरुत्वस्याश्च मे माहेन्द्रश्च मे आदित्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पौष्णश्च मे पार्थिवतश्च मे हानियोजनश्च मे इति सप्तमो अनुवाकः हरः ओम् यज्ञश्च मे बर्हिश्च मे वेदिश्च मे दिष्टियाश्च मे ऋतश्च मे शमशाश मे रावाणश्च मे सरवश्च मे उपरवाश्च मे दिशवने च मे द्रोणकलशश्च मे वायुव्यानि च मे भूतभृश्च मे आधवनीयश्च मे अग्निन्द्रं च मे हविर्दानं च मे ग्रहश्च मे सरश्च मे पुरोडशाश्च मे पचताश्च मे अवभृतश्च मे सगाकारश्च मे इत्यष्टमो अनुवाकः हरः ओम् अग्निश्च मे घर्मश्च मे अर्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे अश्वमेधश्च मे पृथिवी च मे दितिश्च मे दितिश्च मे दौश्च मे चत्वैरङ्गलयो दिशश्च मे यज्ञेन कल्पयन्ताम् मृक्च मे साम च मे स्तोम च मे यजश्च मे दीक्षा च मे तपश्च मे रतश्च मे रतं च मे अहोरात्रयो ओरश्च बृहद्रञ्च मे यज्ञेन बृहद्रथं दरे दश च मे नवदश च मे एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च मे एकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिंशच्च मे चतुस्रश्च मे अष्टौ च मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे षट्त्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे अष्टाचत्वारिंशच्च मे वाजच्च प्रसवश्च रजश्च कृतश्च सुवश्च मूर्धा च विस्नियाश्चान्त्यायनश्चान्तश्च भुवनश्च भुवनश्चादिपतिश्च इडादेवहोर्मनुर्यज्ञे बृहस्पतेरुक्तामदानि शंसि षद्विश्वे देवसूक्तवाचः पृथिवीमातर्मामाहिगं सेर्मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतिं देव्यभ्यो वाचमध्यासकम् शस्त्रोपेण्यां मनुष्येभ्यस्तं मा देवा अवन्तु शोभायै पितरो नु वदन्तु ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिन्निश्वतो हृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदकं सर्वम् यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वशेषाणः यथन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमाम् अथो जायागुंश्च पुरुषः पदोश्ये विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोद्भवुदैः पुरुषः पदोश्येहा भवात् पुनः ततो विश्वं यक्रामत् शासनानशने अभि तस्मात् विराडजायत विराजो अधिपुरुषः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासि राज्यम् ग्रीष्म यज्ञः शरद्दविः सप्तास्यासन्तरिदयः त्रिसप्तः समिधकृताः देवा यज्ञं तन्मानाः अहद्धं पुरुषं पशुं तं यज्ञं वैरिषि प्रोह ऊरो तदस्य यज्ञैष्यः पद्भ्यां भूमिर्दिशस्तोत्रात् तथा लोकागम् अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुष
पुरुषं महन्तम् आदित्यवरुणं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा अभिवदन् यदास्ते दाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रप्रविद्वां प्रतिशश्चतस्रः तमेवं विद्वानमृतैः भवति नान्यपन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासम् देहनाकं महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः अभ्यः सम्भूतः पृथिव्यैरसाश्च विश्वकर्मणः समवर्ततादे त्वष्टा विजदद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवरुणं तमसस्तु परस्तात् तमेवं विद्वानमृतैः भवति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीरा परिजानन्ति योनिं मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेदसः यो देव्यभ्यो आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देव्यभ्यो जातः नमो रुचाय ब्रह्मणे रुचं ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रे तदभ्रुवं यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा सन्मते रिष्यते लक्ष्मीश्च भग्नो अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ याक्तम् इष्टं मनिषाण अहं मनिषाण सर्वं मनिषाण ॐ तच्चयोरारुणीमहे दातुं यज्ञाय दातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्त्वद्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ पुरुषोक्तः समाप्तः हरः ॐ स्वाभ्यं त्वा स्वाधुना तीर्वां तीर्वेण अमृताम् अमृतेन मधु सकलजीवात्मरिगले सागरे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गम् सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् दक्षसुयज्ञविनाशकलिङ्गम् कनकमहामणिभूषितलिङ्गम् फणिपतिवेशनशोभितलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गम् पङ्कजहारशोभितलिङ्गम् सन्निधमापविनाशकलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवगणावनिसेवितलिङ्गम् भावै भक्तिनिरेव च लिङ्गम् दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गम् निर्मलभाषितशोभितलिङ्गम् जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् लिङ्गाष्टकं पुण्यं यत्पठे शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते रत्नैकल्पितमानसं हिमजले स्नानं च दिव्याम्बरम् नानारत्नविभूषितं मृगमदां
काञ्चितं चन्दनं ज्वाले चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपतेरुत्कल्पितं गृह्यताम् सौवर्णेन वरत्नखण्डरचते पात्रे घृतं पायसं भक्षं पञ्चविधं पयोधधियुतं रम्भाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोजुगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलम् वीणाभेरिमृदङ्गकालकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणतिस्तुतिर्बहुविधा एतः समस्तं मया सङ्कल्पेन समर्पितं तव विभो पूजागृहाण प्रभो आत्माकं गिरिजामतिः सहचरा प्राणाशरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः सञ्चारपदयोः प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा अपराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो श्रीमहादेव शम्भो ಯಾರ ವಚನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಚಲಬೇಕು ಶರಣಂಗೆ ಪರದೈವನೊಲ್ಲೆಂಬ ಚಲಬೇಕು ಶರಣಂಗೆ ಪರಸತಿಯನೊಲ್ಲೆಂಬ ಚಲಬೇಕು ಶರಣಂಗೆ ಲಿಂಗ ಜಂಗಮ ಒಂದೆಂಬ ಚಲಬೇಕು ಶರಣಂಗೆ ಲಿಂಗ ಜಂಗಮ ಒಂದೆಂಬ ಚಲಬೇಕು ಶರಣಂಗೆ ಪ್ರಸಾದದಿಟವೆಂಬ ಚಲಬೇಕು ಶರಣಂಗೆ ಪ್ರಸಾದದಿಟವೆಂಬ ಚಲವಿಲ್ಲದವರ ಮೆಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಛಲವಿಲ್ಲದವರ ಮೆಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಚಂದ್ರಶೇಖರ 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 ಪೋಹಿ ಮಾಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ 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 ರಕ್ಷ ಮಾಂ ರತ್ನಸಾನುಸರಾಸನಂ ರಜತಾದ್ರಿಶೃಂಗನಿಕೇತನಂ ಚಿಂಜಿನೀಕೃತಪುರಮಚ್ಯುತಾನನಸಾಯಕಂ ಕ್ಷಿಪ್ರದಗ್ಧಪುರತ್ರಯಂ ತ್ರಿದಿವಾಲಯೈರಭಿವಂದಿತಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ವೈ ಯಮಃ ಪಂಚಪಾಲಕಪುಷ್ಪಗಂಧಿಪದಾಂಬುಜದ್ವಯಶೋಭಿತಂ पालयोचनजातपावकदग्धमन्मथविग्रहं भस्मदिग्धकलेवरं भवनाशनं भवमव्ययं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः मत्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्तरीयमनोहरं पङ्कजाननपद्मलोचनपूजिताङ्घ्रिसरोरुहं देवसिन्धुतरङ्गशीतलसिक्तशुभ्रजटाधरं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः यक्षराजसखं भजभगाक्षहरं भुजङ्गविभूषणं शैलराजसुतापरिष्कृतचयचारुवामकलेवरं श्वेडनीलगलं परश्वधारिणं मृगधारिणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं
कुण्डलीश्वरकुण्डलं वृषवाहनं नारदादिश्वरस्तुतवैभवं भुवनेश्वरम् अन्धकान्तकमाश्रितामरपादपं शमनान्तकं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः भेषजं भवरोगिणामखिलापदपादमपहारिणम् दक्षयज्ञविनाशकं त्रिगुणात्मकं त्रिलोलाचनं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं सकलाभसङ्गनिवर्गणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः भक्तवत्सलमक्षयं शिवमद्वयं हरिदम्बरं सर्वभूतपदं परायुररोगितामखिलार्थसम्पदसागरात् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः ಗಗನಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಮಣಿ ಶೃಂಗಾರ ನಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರನು ಸಲ ವಿಭೂತಿಯೇ ಶೃಂಗಾರ ನೀರಿಗೆ ನೈದಿಲೆ ಶೃಂಗಾರ ಆರಂಭ ಮಾಡುವಿ ಗುರು ಪೂಜೆಗೆಂದು ಆರಂಭ ಮಾಡುವೆ ಗುರು ಪೂಜೆಗೆಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವೆ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಯೆಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವೆ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಗೆಂದು ಆರಂಭ ಮಾಡುವೆ ಗುರು ಪೂಜೆಗೆಂದು ಕಾಯಕವ ಮಾಡುವೆ ಜಂಗಮದಾಸೋಹಕ್ಕೆಂದು ಕಾಯಕವ ಮಾಡುವೆ ಜಂಗಮದಾಸೋಹಕ್ಕೆಂದು ಆರಂಭ ಮಾಡುವೆ ಗುರು ಪೂಜೆಗೆಂದು ನಾನವ ಕರ್ಮಗಳ ಕರ್ಮ ಫಲ ಭೋಗ ನೀ ಕೊಡುವೆ ಎಂಬುದ ನಾವಲ್ಲೇನಿದೆಯ ಗುರು ತಲೆ ಬಾಗುವನು ಭವಜಲಯ ದಾಟಿಸಿ ಕಾಯುವನು ದಯಾಮಯ ಗುರು ಕರುಣಾಮಯ ಕರುಣಾಮಯ ಗುರು ಪ್ರೇಮಾಮಯ ನಾನೀನೆಂಬದ ನಳಿಯಂದ ಮದ ಮಾಸರಗಳ ನೀ ಸುಡು ಎಂದ ನಾನೀನೆಂಬುದ ನಳಿಯಂದ ಮದ ಮಾಸರಗಳ ನೀ ಸುಡು ಎಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದಿನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸದ್ಗುರು ದೊರೆಯುವುದು ದುರ್ಲಭವು ದೊರೆತರೆ ಜನ್ಮವು ಪಾವನವು ಸದ್ಗುರು ದೊರೆಯುವುದು ದುರ್ಲಭವು ದೊರೆತರೆ ಜನ್ಮವು ಪಾವನವು ಸಾರುತ್ತಲಿರುವವು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಗುರು ಪರಮ ದಯಾಮಯ ಗುರು ಕರುಣಾಮಯ ಕರುಣಾಮಯ ಗುರು ಪ್ರೇಮಾಮಯ ಅದ್ಭುತ ಅನಂತ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ಚಿನ್ಮಯ ಚಿದ್ಗಣ ನೀ ಗುರುವೇ ಅದ್ಭುತ ಅನಂತ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ಚಿನ್ಮಯ ಚಿದ್ಗಣ ನೀ ಗುರುವೇ ಗುರು ಕಣ್ಣೇಶ್ವರ ಬಾ ಗುರುವೇ ಶರ ಜೋಡಿಸಿ ನಾ ಶಿರಬಾಗಿರುವೆ ದಯಾಮಯ ಗುರು ಕರುಣಾಮಯ ಕರುಣಾಮಯ ಗುರು ಪ್ರೇಮಾಮಯ ಕರುಣಾಮಯ ಗುರು ಪ್ರೇಮಾಮಯ ಜಯ ಶ್ರೀರಾನಂದ ನಿತ್ಯ ಪೂರ್ಣನಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಪೂರ್ಣನಿಗೆ ಜಯವೆಂದು ಬೆಳಗುವೆ ಜಯವೆಂದು ಬೆಳಗುವೆ ಸಕಲ ದೇವನಿಗೆ ಜಯ ದೇವ ಜಯ ದೇವ ಇಂದು ತಳೆನಾದದಿ ಜನಿಯಿಲ್ಲದಂದು ಜನಿಯಿಲ್ಲದಂದು ಇಂದು ಧರ ಮುಖಲಿಲೆ ಇಂದು ಧರ ಮುಖಲಿಲೆ
ಶಿವಶಕ್ತಿ ಶಿವಜೀವರೆಂದು ಶಿವಜೀವರೆಂದು ವರಪೂಜ್ಯ ಪೂಜಕ ವರಪೂಜ್ಯ ಪೂಜಕ ಗಣರುದ್ರರೆಂದು ಶರಲಿಂಗ ಮುಖವು ಆಯ್ತಿರದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಯ್ತಿರದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎರಡಾರತಿಯನ್ನು ತಂದು ಎರಡಾರತಿಯನ್ನು ತಂದು ಬೆಳಗುವೇನೆಂದು ಜಯ ದೇವ ಜಯ ದೇವ ಮೂರ್ಲಿಂಗ ಮೂರಂಗ ಮೂರ್ದೇವರೆಂದು ಮೂರ್ದೇವರೆಂದು ಮೂಲೋಕ ಮೂರ್ತತ್ವ ಮೂಲೋಕ ಮೂರ್ತತ್ವ ಗುಣಮಹತ್ವರೆಂದು ಒಳಗಾಯಿತೆಂದು ಒಳಗಾಯಿತೆಂದು ಲೋಲದಿಂದೆತ್ತುವೆ ಲೋಲದಿಂದೆತ್ತುವೆ ಲೋಲಾರತಿಯನ್ನು ತಂದು ಬೆಳಗುವೆನೆಂದು ಜಯ ದೇವ ಜಯ ದೇವ ನಾಲ್ಕು ಲಿಂಗ ಕಳಿಸಿದ್ದೆಂದು ನಾದ ಕಳಿಸಿದ್ದೆಂದು ನಾದ ನಾಲ್ಕು ಕಟ್ಟಿದ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕು ಕಟ್ಟಿದ ಮಾಡಿ ಗಣಲಿಂಗ ನಾದ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಗದಾದಿ ಘನಕೃತ್ಯವಾಯಿತೆಂದು ಘನಕೃತ್ಯವಾಯಿತೆಂದು ನಾಲ್ಕಾರತಿಯನ್ನು ತಂದು ನಾಲ್ಕಾರತಿಯನ್ನು ತಂದು ಬೆಳಗುವೆನೆಂದು ಜಯ ದೇವ ಜಯ ದೇವ ಪಂಚಾಮುಖನ ತೊಳೆದ ಮಾತು ಭೂತಗಳು ಮಾತು ಭೂತಗಳು ಪಂಚೇಕರಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂಚೇಕರಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂಡ ರಚನೆಗಳು ಪಂಚಾಂಗ ಲಿಂಗ ಶ್ರೀ ವಿರೂಪಾಕ್ಷರೆಂದು ಶ್ರೀ ವಿರೂಪಾಕ್ಷರೆಂದು ಪಂಚಾರತಿಯನ್ನು ತಂದು ಪಂಚಾರತಿಯನ್ನು ತಂದು ಬೆಳಗುವೆನೆಂದು ಜಯ ದೇವ ಜಯ ದೇವ ಹರಃ ಓಂ ಪೂರ್ವೇ ಪೂರ್ವೇಭ್ಯೋ ವಚಯೇತದೂಚುಃ ಆದಶ್ಯಮಗ್ನಿಂ ಚಿಹ್ನಾನಾಃ ಪೂರ್ವೇ ವಿಶ್ವಸೃಜೋಮೃತಾಃ ಶತಂ ವರ್ಷ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಲಿಂಗರೂಪಣೆ ಶ್ರೀ ಸಾಂಭಾಯ ನಮಃ ದರ್ಪಣಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ಮರುತಾಂತವಿಹಾಯ ಸಾಂ ಕಾಮಃ ಪ್ರೇವಣಂ ಮೇ ಅಸ್ತು ಸಖ್ಯೇವಾಸ್ಮಿ ಸನಾತನಃ ಇತಿ ನಾಕೋ ಪುತ್ರಾನಾಪೋ ದೇವೀರಿಹಾಹಿತ ಲಿಂಗರೂಪಣೆ ಶ್ರೀ ಸಾಂಭಾಯ ನಮಃ ಛತ್ರಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ಮರುತಾಂತರಹವೋಂ ೋಮೋ ಬಾಹೇದಶ್ಯ ರಾಜ್ಯಮಾದತ್ತೆ ಯೋ ರಾಜ್ಯಾಸಂ ರಾಜ್ಯೋ ಭಾಸೋ ಮೇ ಲಯತೆ ದೇವಸುವಾಮೇತಾನಿ ಹವೇಗಂ ಭವಂತಿ ಏತಾವಂತೋ ವೈ ದೇವಾನಾಗಂ ಸವಾಹ ತ ಏವಾಸ್ಮಾನ್ ಸವಾನ್ ಪ್ರಯಶ್ಚಂತಿ ತ ಏನ ಪುನಃ ಸುವಂತ ರಾಜ್ಯಾಯ ದೇವಸೂರಾಜ್ಯಾ ಭವತಿ ವಾಯುಷ್ಟಾಗಂ ಪ್ರಮುಕ್ತದೇವಃ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಪ್ರಜಯಾ ಸಂವಿಧಾನಃ ಪ್ರಮುಂಚಮಾನೋ ಘಾತಂ ದತ್ತ ಯಜಮಾನಾಯ ದೇವಾಃ ಲಿಂಗರೂಪಣೆ ಶ್ರೀ ಸಾಂಭಾಯ ನಮಃ ವಿಜನೇನ ವಿಜಯಾಮಿ ಹರಃ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ರುದ್ರಾಯ ಓಂ बहुग्वै बह्वस्वायै बहुवजाविकायै बहुर्वीह्यवायै बहुमाशितिलायै बहुहिरण्यायै बहुहस्तिकायै बहुदाशपूरुषायै रयुमत्यै पुष्टिमत्यै बहुरायस्पोषायै रास्तु हरः ओम् उत्तरनीराजनं कृत्वा जय बसवेश भक्त जन भाग्य शुभोदय वीरशैव निर्णय परमावतार शरणागत रक्षक चिद्धन प्रवामय जगदादिदेशिक पुरातन पुंगव शाम्भवै पराश्रय जय सोमनाथ जय देव जया विरतं शिवाभव यशिवो नाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमङ्गलाः यो संसमासं सांस्कृतो जय मङ्गलं जय नमः पार्वती जय कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं निरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः तोतां ब्रह्मणो वेदमृतेनावृतां परिं तस्मै ब्रह्म च ब्रह्माचार्य आयुः केतिं प्रजां
ಅಲ್ಲ ಸಂಗಮದೊಳು ಮಿಂದು ಸಿಂಗಾಟದ ಧೂಪರಿ ರಂಗ ಮಂಟಪದೋಳು ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿರೋ ನಿಮ್ಮೊಳೆ ಪ್ರಾಣ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿರೋ ವನಭಕ್ತಿ ಜಲವ ನೀಡಿ ಮಜ್ಜನದೈರು ಯದಿ ಗಂಗವನೆ ತೀಡಿ ವರಭಕ್ತಿ ಜಲವ ನೀಡಿ ಮಜ್ಜನದೈರು ಯದಿ ಗಂಗವನೆ ತೀಡಿ ಕರಣೇಂದ್ರಿಯಗಳೆಂಬ ನಿನಗೂ ಅಕ್ಷತೆಯ ಕರಣೇಂದ್ರಿಯಗಳೆಂಬ ನಿನಗೂ ಅಕ್ಷತೆಯ ನಿಟ್ಟರೆಂಬ ನಿರ್ಮಲ ಸರಸ ಪುಷ್ಪವ ಸೂರಿ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿರೋ ನಿಮ್ಮೊಳೆ ಪ್ರಾಣ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿರೋ ಹರುಷವೆಂಬುವ ಧೂಪವ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಪರವೆಂದು ರುಚಿ ದೀಪವ ನಿರಗತ್ತೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ನೈವೇದ್ಯವನೇ ಮಾಡಿ ನಿರಗತ್ತೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ನೈವೇದ್ಯವನೇ ಮಾಡಿ ಮೆರವ ತ್ರಿಗುಣವೆಂಬುವರ ತಾಂಬೂಲವ ಕೊಟ್ಟು ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿರೋ ನಿಮ್ಮೊಳೆ ಪ್ರಾಣ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿರೋ ಕರದಿಷ್ಟ ಲಿಂಗವೀರೇ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪರವಸ್ತು ತಾನಾಗಿದೆ ಒಳಗೊಳಗೆರಡನ್ನ ಅರಿದಾರೇವನೇ ಮೀರೇ ಒಳಗೊಳಗೆರಡನ್ನ ಹರಿದಾರೇವನೆ ಮೀರೆಂ ಗುರು ಸಿದ್ಧನಂಗ್ರಿಯೋಳ್ ಬೆರೆದೇಕಮಯವಾಗಿ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿರೋ ನಿಮ್ಮೊಳೆ ಪ್ರಾಣ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿರೋ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿರೋ ನಿಮ್ಮೊಳೆ ಪ್ರಾಣ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿರೋ ಗುರುಕರೋದ್ಭವ ತನಾದ ಶರಣ ಇನ್ನು ಉಂಟೆ ಪರಿಭವ ಗುರುಕರೋದ್ಭವ ತನಾದ ಶರಣ ಇನ್ನು ಉಂಟೆ ಪರಿಭವ ಪರಮ ಗುರುವ ಕರುಣದಿಂದ ಶಿರದ ಮೇಲೆ ಕರವನಿಡಲು ಪರಮ ಗುರುವ ಕರುಣದಿಂದ ಶಿರದ ಮೇಲೆ ಕರವನಿಡಲು ಪರುಷ ಮುಟ್ಟಿದ ಲೋಹದಂತೆ ಶರೀರ ಲಿಂಗವಾದ ಶರಣಗೆ ಇನ್ನುಂಡೆ ಪರಿಭವ ಗುರುಕರೋದ್ಭವ ತನಾದ ಶರಣ ಇನ್ನು ಉಂಟೆ ಪರಿಭವ ಮಂಗಳಾತ್ಮಕ ಮಹಾನುಭಾವ ಪ್ರಸಂಗ ಬೋಧಕ ಮಂಗಳಾತ್ಮಕ ಮಹಾನುಭಾವ ಪ್ರಸಂಗ ಬೋಧಕ ಗುರುಲಿಂಗ ಚರಣರಾಧಕ ಅಂಗಲಿಂಗವೆಂಬವುಭಯ ಪಿಂಗಿ ಸ್ವಾತ್ಮಜ್ಞಾನದಲ್ಲೇ ಅಂಗಲಿಂಗವೆಂಬವುಭಯ ಪಿಂಗಿ ಸ್ವಾತ್ಮಜ್ಞಾನದಲ್ಲೇ ಸಂಗನ ಬಸವನಾಗಿ ಜಗದ ಹಂಗನಳಿದ ಶರಣಗೆ ಇನ್ನುಂಡೆ ಪರಿಭವ ಗುರುಕರೋದ್ಭವ ತನಾದ ಶರಣ ಇನ್ನು ಉಂಟೆ ಪರಿಭವ ಅಷ್ಟಾವರ್ಣವು ತನಗಂಗವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶರಣನು ಅಷ್ಟಾವರ್ಣವು ತನಗಂಗವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶರಣನು ಇಷ್ಟಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟನು ಕಷ್ಟ ಕರ್ಮ ದುರಿತ ಸುಖವು ನಷ್ಟವಾಗಿ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ
ಕಷ್ಟಕರ್ಮ ದುರಿತ ಸುಖವು ನಷ್ಟವಾಗಿ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಲೋಕದವರ ಗೋಷ್ಠಿ ಬಿಟ್ಟ ಶರಣಗೆ ಇನ್ನುಂಡೆ ಪರಿಭವ ಗುರುಕರೋದ್ಭವ ತನಾದ ಶರಣಗಿನ್ನು ಉಂಟೆ ಪರಿಭವ ಗುರುಕರೋದ್ಭವ ತನಾದ ಶರಣಗಿನ್ನು ಉಂಟೆ ಪರಿಭವ ಮೂಲ ಪ್ರಣವದನು ವಿನೋದ್ ಸುಳಿವಲೊಲ್ಲ ವಿನೋದ ಮೂಲ ಪ್ರಣವದನು ವಿನೋದ್ ಸುಳಿವಲೊಲ್ಲ ವಿನೋದ ಸಾಲು ಚಕ್ರದ ಕೀಲಗಳ ತಿಳಿದು ಕಾಲ ಕಟ್ಟಳೆ ದೂರನಾಗಿ ಬಾಳೆಯರಿಗೆ ಸೋಲದಾತ ಕಾಲ ಕಟ್ಟಳೆ ದೂರನಾಗಿ ಬಾಳೆಯರಿಗೆ ಸೋಲದಾತ ಆಲವತ್ತಿ ಚನ್ನ ವೀರನ ಶೀಲದಡಿಯ ಪಿಡಿದ ಶರಣಗೆ ಇನ್ನುಂಟೆ ಪರಿಭವ ಗುರುಕರೋದ್ಭವ ತನಾದ ಶರಣ ಇನ್ನು ಉಂಟೆ ಪರಿಭವ Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shivaya Namah. ಓಂ ಎಂದು ಕುಟ್ಟುವೆ ನಾ ಸೋಹಂ ಎಂದು ಬೀಸುವೆ ಓಂ ಎಂದು ಕುಟ್ಟುವೆ ಸೋಹಂ ಎಂದು ಬೀಸುವೆ ಹಂ ಕ್ಷಂ ಎರಡರ ಮಧ್ಯ ಅಕ್ಷರ ತಿಳಿದಾಗ ಗುರುಪ್ರಸಾದವ ಉಣಬೇಕು ನಾರೇ ಗುರುಪ್ರಸಾದವ ಉಣಬೇಕು ನಾರೇ ಓಂ ಎಂದು ಕುಟ್ಟುವೆ ಸೋಹಂ ಎಂದು ಬೀಸುವೆ ಓಂ ಎಂದು ಕುಟ್ಟುವೆ ಸೋಹಂ ಎಂದು ಬೀಸುವೆ ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಈಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಭವೇ ನಮಃ ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಅಗ್ನೇ ನಮಃ ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶೇಖರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ದೇವಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ರೂಪಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಅಗ್ನೇ ನಮಃ ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ನೀಲಲೋಹಿತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶಂಕರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶೂಲಪಾಣಯೇ ನಮಃ ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಖಟ್ವಾಂಗಿನೇ ನಮಃ ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಕಾನಾಥಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಕರಸ್ಥಲಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಭವಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಸರ್ವಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಲೋಕೇಶಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಕಂಠಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶಿವಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶಿವಾಯ ಗಂಗಾಧರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಸಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಕಾಲಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಹೃದಯೇ ನಮಃ ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ನಮಃ ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶಾಸ್ತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಹಣಯೇ ನಮಃ ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಹೀನ ವಿಷಯದ ಜನ್ಮ ಹಿಂದುಳಿಸಿ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಗತಿ ಎಂದೋ ಮನವಪ್ಪಿ ಬೆಳಗಿ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣಂ ಜಾಗಂ ಜ್ಯೋತಿ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಮನವೇ ಕರ್ಪೂರದಾರುತಿ ಅಸಾವರ್ಣದ ಸ್ಥೂಲವು ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಒಡಾನು ಸೂರ್ಯಮಗೆ ಮಾಡಿದ ಫಲದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗನ ಹೆಸರು ಶಿವನೆಂದು ಕರೆಯಿರಿ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣಂ ಜಾಗಂ ಜ್ಯೋತಿ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಮನವೇ ಕರ್ಪೂರದಾರುತಿ. ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಈ ದಿನ ಮೌನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ BL ಬಸವ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪರಮೇಶ್ವರನವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ವೀರಶೈವ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಶಿವಶಂಕರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಂತ ಸಂತೋಷ್ ಮಾಳಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಚೇತನ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ಭವನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇತ್ತು 2 ತಿಂಗಳಿಂದ. ಶ್ರೀಮನ್ ನಿರಂಜನ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವರು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಠಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಇತ್ತು. ಆ ವಿನಂತಿ ಮೇರೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ BL ಬಸವ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆಗಮಿಸಿರ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ BL ಬಸವ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ವೀರಶೈವ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸರ್ಪಭೂಷಣ ಮಠದ ಶ್ರೀಗಳಾದ ಶ್ರೀಮನ್ ನಿರಂಜನ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಶಿರಸನ್ನು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಹೇಶ್ ಅಂತೇಳಿ, ನಾನು BL ಬಸವ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಾಗ ಗುರುಗಳು ಬಂದು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಠಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಅರಕಲಗೂಡು ಮಠಕ್ಕೂ ಸಹ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಂತೇಳಿ ತಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಆಹ್ವಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪವನವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಮಠದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪೂಜೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪೂಜೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಸಹಿತ ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬಂದುವಂಥ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕೃತಾರ್ಥವಾಯಿತು. ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನ, ಗುರುಗಳ ಪಾದ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೊಂಥರ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆನಂದ ಸಿಕ್ತು. ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಪ್ರತಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಪೂಜೆಗಳೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಬೇರೆ ಪೂಜೆಗಳೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಏನು ನಮ್ಮ ಶರಣರಿದ್ದೀವಿ, ಶರಣ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಠಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ, ಮಠಗಳ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ, ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಿಂದ ನಾವು ಆಶೀರ್ವಚನ ತಗೊಂಡಾಗ, ಗುರುಗಳ ಪೂಜೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅದರದೊಂದು ಅರಿವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಬೈದರೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಹಿತ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಶರಣ ಪರಂಪರೆ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಶಿವಪೂಜೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಾವು ಶಿವಪೂಜೆನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಗುರುಗಳು ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಗುರುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೊಂದು ಅರಿವಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಪರಂಪರೆ ಅಳಿಸೋಗಬಾರ್ದು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಮಠಗಳಿಗೆ ನಾವು ಭೇಟಿ ನೀಡೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಮಠಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಕೈ ಆ ಮಠಗಳಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಮಠದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಮಠದಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಸಿಗುವಂಥ ಆನಂದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಆನಂದನೇ ಪರಿಭಾವನೆ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸೋಣ. ಈ ಗುರುಗಳ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೃತಾರ್ಥನಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶರಣ. ದೇವರಿಗೆ ಗುರುಗಳ ಪಾದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ BL ಪವನ್ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೀರಶೈವ ಸಂಘ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸ್ ಬೇರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬುದ್ಧಿಯವರು ಅವತ್ತು ಬಂದಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಸವ ಸಮಿತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಭಾಳನೇ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಮಾತು, ಅವರ ಪ್ರವಚನ, ಅವರ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಂತು ನಮಗೆ. ನಾನಂತೂ ಅವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಋಣಿಯಾದೆ. ಅವತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಬುದ್ಧಿಯವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಹೇಶ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಪರಂಪರೆ ಬೆಳಿಬೇಕಿದು. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಬರೋದಲ್ಲ. ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ದೇವ್ರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಗುರುಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಗುರುಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮಹೇಶ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮನೆ ಮಂದಿನೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದೇ ಪೂಜೆ ಆಗಲಿ ಮನೆ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡು ಈ ಥರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈಗ ಅಟೆಂಡ್ ಆದಾಗ ನಮಗೂ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಆಗಿ ನಾವು ಮಠಮಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತೆ, ದೇವರ ದರ್ಶನ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಗುರುಗಳ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮದೊಂದು ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜ ಇದೆ. ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೋ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆದಾಗ ನಾವು ಗುರುಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ. ಬುದ್ಧಿಯವ್ರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾರಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಬುದ್ಧಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕಮಿಟಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಗುರುಗಳು ಬಂದು ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ CA ಇಂದ ಒಂದು ನಿವೇಶನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದರದ್ದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬುದ್ಧಿಯವರೇ. ಅದು ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ತಮಗೂ ಬಂದು ನಾವು ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೂಲಕ ನಾನು ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಋಣಿಯಾಗಿ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಗುರುಗಳ ಪಾದವನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ, ನಾನು ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಅಂತ BL ಬಸವ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಈ ಮಠದ ಸಂಬಂಧ
1986ರಿಂದನೇ ಇದೆ. ನಾನು ಈ ಮಠದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲೇ ಓದಿ ಬೆಳೆದದ್ದು. ಸೊ ನಾನು ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಈ ಮಠದ ಆಶ್ರಯನೇ ಕಾರಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ನೋ ಇಲ್ಲೋ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಗೇಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಾಗ ಇದೇ ಮಠದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಪೂಜೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ಈ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಮುಂದೆನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭವನ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೂ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದರು, ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಫ್ಲೋರ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಕಟ್ಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಗುರುಗಳನ್ನ ಕರಿಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೇ ಥರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಮುಂದೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚನೆ ಅರ್ಪಣಾನುಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆ. ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪಾದೋದಕ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು ಅರ್ಪಣ. ಅನುಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೀರಶೈವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿಂಗಧಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗುರುತು ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಯಾವ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಲ್ಲ? ಯಾವ ಕಡೆಗೆ? ಹೆಬ್ಬೆಟ್ ಕಡೆ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಿ? ಒಂದು ಲಿಂಗ ಇದೆ ನೋಡಿದಾರಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಲಿಂಗ, ಈ ಹುಟ್ಟದಾಗ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಪೀಠಲಿಂಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಪೀಠಲಿಂಗ ಅಂದರೆ ಪಿಂಡಾಂಡ ಅಂತ, ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಂತ. ಪಿಂಡಾಂಡ ಅಂದರೆ ಜೀವಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತು ಅಂತ. ಈ ಜೀವಿ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತು ಒಳಗೊಂಡಂಥದ್ದೇ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲವಾದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪಿಂಡಾಂಡ ಸ್ವರೂಪವಾದಂತಹ ಈ ಲಿಂಗವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸ್ವರೂಪವಾದಂತಹ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಜಲಹರಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಜಲಹರಿ ಇರೋ ಕಡೆಗೆ ಅವ್ರು ಗುರುತು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಯಾರೋ ಲಿಂಗ ಮಾಡೋರು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಜಲಹರಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ ಕಡೆ ಬರ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅದು ಎಡಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಯಾರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ನಮಗೆ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆತ್ಮಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಪೀಠಲಿಂಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತಾ, ನಾವು ಶಿವಪೂಜೆ ಕೂರ್ತೇವಲ್ಲ ಹೀಗೆ, ಈ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಆಕಾರವೇ ಈ ಲಿಂಗ. ನಾವು ಕೆಳಭಾಗ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸನವಾದರೆ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಜಲಹರಿ. ಜಲಹರಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಪಾಣಿಬಟ್ಟು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಪಾಣಿಬಟ್ಟು ಅಂತೀವಿ. ಆ ಪಾಣಿಬಟ್ಟ ಸ್ವರೂಪವೇ ಈ ಭುಜ. ಮೇಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಲಿಂಗು, ಅದು ಶಿರಸ್ಸು. ಒಂದು ದೇಹ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪೀಠಲಿಂಗವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸ್ವರೂಪವಾದಂತಹ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಯಾರನ್ನ ಅಂದರೆ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅಂತ. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಜಗತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾಕೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಜಗತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾನೆ? ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದಾಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರೋನು ಯಾರು? ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇರೋನು ಯಾರು? ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತನ್ನು ಬಯಸುವಂತಹ ಗುಣ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅವನೇನಾಗಬೇಕು? ಸಮರ್ಥನಾಗಬೇಕು, ಶುದ್ಧನಾಗಬೇಕು. ಆ ಶುದ್ಧನಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆ ವಿಶಾಲವಾದ ಭಾವನೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅವನು ಶಿವಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶಿವಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಕ್ರಮ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಪಂಚಪಾತ್ರೆ ಉದ್ಧರಣೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಪಂಚಪಾತ್ರೆ ಉದ್ಧರಣೆ, ಆಮೇಲೆ ವಿಭೂತಿ, ಗಂಧ, ಅಕ್ಷತೆ ಅರಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಇರಬಾರ್ದು. ಶುದ್ಧವಾಗಿರೋ ಅಕ್ಕಿ ಇರಬೇಕು. ಸಾಧ್ವಾರ ಎಳ್ಳನ್ನು ಮಿಶ್ರ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಅಶುದ್ಧವಾದಂಥ ಅಕ್ಕಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಸೋಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಕಡ್ಡಿ ಉದ್ದ ಇರಬಾರ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಈ ಬಿಲ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಹೂವು ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆಗೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ವಿಭೂತಿಯಿಂದ ಪಂಚಪಾತ್ರೆ ಉದ್ಧರಣೆ ಓಂ ಅಂತ ಬರೋದು ಒಂದು ಹೂವು ಇಟ್ಟು ಆ ಹೂವು ನೀರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥ ಏನಾಗ್ತವೆ? ಶುದ್ಧವಾಗ್ತವೆ. ಪಂಚಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಓಂ ಅಂತ ಬರೆದಾಗ ಅದರಿಂದ ಬರೀತೀವಿ, ವಿಭೂತಿಯಿಂದ ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ. ವಿಭೂತಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಪಾದೋದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ವಾ? ನೀವೇನು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿಸೋ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಪಾದೋದಕ್ಕೆ ಘನರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ವಿಭೂತಿಯಿಂದ ನೀವು ಓಂಕಾರವನ್ನು ಪಂಚಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ನೀರೆಲ್ಲ ಏನಾಯಿತು? ಶುದ್ಧೋದಕವಾಯಿತು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥ ಏನಾಯಿತು? ಪೂಜೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿತು, ಶುದ್ಧವಾಯಿತು ಎನ್ನುವಂತಹ ಅರ್ಥ. ಅದಾದ ನಂತರದ ಕಡೆಗೆಯಿಂದ ಲಿಂಗು ತಗೊಂಡು ವಿಭೂತಿ ಧರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ವಿಭೂತಿ ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಗಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗು ಮೇಲೆ ಏನು ಬೆರಳಾಡಿಸ್ಬೇಕು 3 ಬೆಟ್ಟುಗಳನ್ನು. ಆ ಹೊತ್ತು 9 ಅಂಗಳ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 9 ಅಂಗಳ. 9 ಅಂಗಳ 2 ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 18 ಅಂಗುಲ ಪ್ರಮಾಣ ವಿಭೂತಿ ಧರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ಕಡೆಗೆ 3 ಅಂಗುಲ, ಈ ಕಡೆಗೆ 3 ಅಂಗುಲ ದರ್ಶನಾಗ 18 ಪ್ರಮಾಣ ಲಿಂಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಮಗೆ ವಿಭೂತಿ ಧಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ವಿಭೂತಿ ಧರಿಸೋದ್ರಿಂದನೇ ನಿಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರ ಜಾಗೃತ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಯಮ ಇದೆ.
ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ವಿಭೂತಿನ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಅಂಗುಳಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಯಾವ 9 ಅಂಗುಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 9 ಚಕ್ರಗಳು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವೇವ್ಸ್ ಬಂದದ್ದನ್ನು ಹಣೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡನ್ನು ಸಂಧಿಸಿ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬರೆದಿರ್ತಾನೆ ಹಣೆ ಬರಹ, ಅದರಂತೆ ಫಲ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರಹವನ್ನು ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೋದಂತ. ಯಾರಿಗೆ ವೀರಶೈವನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥನು ಭಸ್ಮಧಾರಿ ಆದವನು ಬ್ರಹ್ಮ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣೆ ಬರಹವನ್ನು ನೀವು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಭೂತಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಫಲ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತವೆ, ಹೆಸರೇ ಮಾತೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಹಠಮಾರಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ವಿಭೂತಿ ಧರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ರಮ ಇದೆ. ಇವೆರಡು ಬೆಟ್ಟು, ಯಾವುದು ಉಂಗುರ ಬೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದ ಬೆಟ್ಟು, ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು, ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಅದು ಈ ಬೆಟ್ಟನ್ನು. ಆಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯವಸಾಯ ಇದ್ದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯವಸಾಯ ಆಗಿ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ದರಿದ್ರನಾದವನು ಶ್ರೀಮಂತನಾಗ್ತಾನೆ, ದಡ್ಡನಾದವನು ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗ್ತಾನೆ, ಹಠ ಮಾಡೋನು ಶಾಂತನಾಗ್ತಾನೆ. ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಲ್ವ? ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹಣೆ ಬರಹವನ್ನು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರಿಗೆ ಸುಧಾಮನಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಸ್ಮದರ್ಶನ ದರಿದ್ರನ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಅವನ ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಎನ್ನುವಂತಹ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ವಿಭೂತಿ ಧಾರಣೆ ಆದಮೇಲೆ ಕರಡಿಗೆಂದ ಲಿಂಗು ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆದ್ವಾರೆ ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ತುಪ್ಪ, ಜೇನು, ಸಕ್ಕರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀರು, ಆಮೇಲೆ ವಿಭೂತಿ ಗಂಧ ಅಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒರೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಏನಂತೀವಿ? ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ನಾವು ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರವನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮೂಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಆಗ ಅದು ಲಿಂಗ ಮುದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಲಿಂಗ ಥರ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದು? ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ? ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲಿಂಗ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಥರನೂ ಕಾಣುತ್ತಾ? ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಪಾದ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭುಜ, ಮೇಲೆ ಶಿರಸ್ಸು. ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಂಗ ಮುದ್ರೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಲಿಂಗ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು, ಆಮೇಲೆ ಕೈ ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು, ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ಗುರುತನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಆಮೇಲೆ ವಿಭೂತಿ, ಗಂಧ, ಅಕ್ಷತೆ. ಗಂಧನ ಮುಂದೆ ಧರಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಮೇಲೆ ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಿಂಗ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಸೂಕ್ತ ಆಗಲ್ಲ. ಗಂಧವನ್ನು ಮೇಲೆ ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಕ್ಷತೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪತ್ರ ಹೂವೆಲ್ಲ ಲಿಂಗ ಸುತ್ತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪತ್ರ ಧರಿಸುವಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಮುಖವಾಗಿ ಧರಿಸ್ಬೇಕು, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮುಖವಾಗಿ ಧರಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಪತ್ರೆನ. ಅದರ ದೇವಸಲ ಅಧೋಮುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬೇಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಟೈಮ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ. ಬಿಲ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಮುಖ ಧರಿಸ್ತಾನೆ, ಹೂವನ್ನ ಮೇಲ್ಮುಖ ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಜಪ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುರುಗಳು ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಮಂತ್ರವನ್ನು, ಜಪ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂಗಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಲಿಂಗ ಇರಬೇಕು, ಕಣ್ಣಿಗೆ 1 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಕಣ್ಣು ಪೂರ ಮುಚ್ಚಿರಬಾರ್ದು, ಪೂರ ತೆಗೆದಿರಬಾರ್ದು. ನಿಧಾನವಾದಂತಹ ಶಾಂತವಾದಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ 6 ಮಂತ್ರ ಹೇಳುವಾಗ ಉಸಿರು ತಗೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯದ ಬೆಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ 1, ಉಂಗುರ ಬೆಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ 2, ಕಿರುಬೆಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ 3, ಕಿರುಬೆಟ್ಟು ಮಧ್ಯ 4, ಕಿರುಬೆಟ್ಟು ತುದಿ 5, ಉಂಗುರ ಬೆಟ್ಟು ತುದಿ 6, ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯದ ಬೆಟ್ಟು ತುದಿ 7, ತೋರು ಬೆಟ್ಟು ತುದಿ 8, ಮಧ್ಯಭಾಗ 9, ಕೆಳಭಾಗ 10, ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಕೆಳಭಾಗ 11, ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಮೇಲ್ಭಾಗ 12. ಯಾಕೆ ಇದೇ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆರೋಹಣ ಇನ್ನೊಂದು ಪದ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಆರೋಹಣ ಅಂದರೆ ಏರುವಿಕೆ, ಅವರೋಹಣ ಅಂದರೆ ಇಳಿಯುವಿಕೆ. ನೀವು ಮಧ್ಯದ ಬೆಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಏರಿರ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದ ಬೆಟ್ಟು ಮೇಲಿಂದಲೇ ಇಳಿಬೇಕು. ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ 6 ಮಂತ್ರ, ಉಸಿರು ಬಿಡುವಾಗ 6 ಮಂತ್ರ. ಆರೋಹಣ, ಅವರೋಹಣ. ಅದೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾನ್ರಿ, ಅಖಂಡ ಮಂಡಲವೆಂಬುವ ಬಾವಿ ಪವನವೇ ರಾಠಾಳ ಅಂತ. ಪವನ ಅಂದರೆ ಗಾಳಿ, ರಾಠೆ ಕೆಲಸ ಏನು? ತಿರುಗುವಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ವಸ್ತುವನ್ನು ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಬಳಸೋದು. ಹಾಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಧಾರ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಊರ್ಧ್ವಮುಖವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹಾಯ ಆಗೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಆರೋಹಣ ಅವರೋಹಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. 6 ಮಂತ್ರ ಹೇಳುವಾಗ ಏನು ಉಸಿರು ತಗೋಬೇಕು, ಇನ್ನು 6 ಮಂತ್ರ ಹೇಳುವ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 12. 2 ಉಳಿಯುತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಹಂ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೋಹಂ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಹ ಅಹಂ ಅಂತ. ಸಹ ಅಂದರೆ ಅವನು, ಅಹಂ ಅಂದರೆ ನಾನು. ಅವನು ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಪರಮಾತ್ಮ. ನಾನು ಅಂದರೆ ಜೀವಾತ್ಮ. ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಾರು, ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಂತ್ರವೇ ಪರಮಾತ್ಮ. ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ? ಮಂತ್ರವೇ ಪರಮಾತ್ಮ, ಉಸಿರಾಟವೇ ಜೀವಾತ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಈ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ? ಆವಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ವೀರಶೈವನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ಶಿವಭಕ್ತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಅವನೇನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಶಿವಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾನೆ. ಅವನೊಂದಿಗೆ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ? ಅವನೇನೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋನು ಯಾರು? ಪರಮಾತ್ಮ. ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂತಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲೇ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಾಣುವಂತಹ ವಿಧಾನವೇ ಪೂಜೆಗೆ ಮೂಲವಾದಂತಹ ಉದ್ದೇಶ.
ಒಂದ್ಸಲ ಜಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಂದ್ವಿ 12. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ 108 ಆಗುತ್ತೆ? ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ? ಆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಸರಳವಾದ ಕ್ರಮ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚು ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತೆ ಅದು. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅದು ಪರಿಣಾಮವೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಕ್ರಗಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಮೂಲಾಧಾರ, ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ, ಮಣಿಪೂರಕ, ಅನಾಹತ, ವಿಶುದ್ಧ, ಆಜ್ಞಾ, ಸಹಸ್ರಾರ, ಶಿಖ, ಪಶ್ಚಿಮ ಅಂತ ಚಕ್ರಗಳಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಜಾಗ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆನ್ನು ಮುಳೆಯ ಕೊನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮೂಲಾಧಾರ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಭಾಗ ನಾಭಿಯಿಂದ ಕೆಳಭಾಗ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ, ನಾಭಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಣಿಪೂರಕ, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಅನಾಹತ, ಕಂಠದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶುದ್ಧ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ? 5 ನೆನಪಾಯ್ತಲ್ಲ. 6 ಹಣೆ ಮುಂಭಾಗ ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರ, ಸಹಸ್ರಾರ ನೆತ್ತಿ, ಸುಳಿ ಇದು ಶಿಖಾಚಕ್ರ, ಇನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಹೋದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 9 ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ನೀವೇನು ಈ ಥರ ಒತ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಜಾಗಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಬರ್ತವೆ? ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಆಧಾರದಿಂದ ನರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇಡೀ ನರನಾಡಿಗಳಿಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತೇಜಸ್ಸೇ ಎಲ್ಲ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲತೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಅಧಿಕವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳು ಅಚಲವಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಇಡೀ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಏನೋ ಅವ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಜನಗಳ ಸಮೂಹಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತರಾಗ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಪ್ತರಾಗ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ಅವನೇನಾಗ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ, ತಾನೂ ಒಳಿತಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಲೋಕವನ್ನು ಒಳಿತನ್ನಾಗಿ ಇಡ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನ ಬಯಸುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಶಿವಭಕ್ತರಿದ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವಿಮುಕ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂಬುದು ಹುಷಿಯೇ, ಶಿವಭಕ್ತರಿದ್ದ ದೇಶ ಪಾವನವೆಂಬುದು ಹುಷಿಯೇ ಎಂಬ ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಪರಮಾರಾಧ್ಯ ಸಂಗನ ಬಸವನ ಮಹಿಮೆಯನೋಡ ಸಿದ್ಧರಾಮ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು. ಹಾಗೆ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 8 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇಗ? ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ತೋರು ಬೆರಳು 3 ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಭಾಗ 8 ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಜಾಗ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಹೃದಯ. ಹೃದಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಒಂದೇ ಸಮಯ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಹೋದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಬಾಳೆ ಮರ ಹತ್ತುವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಮಲ್ಲಗಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಅದು ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ, ಹತ್ತುವಾಗ ಜಾರ್ತಾನ ಅವನು. ಜಾರದು ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವನು ಹತ್ತಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಳಿದಾಡುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವಾದಂತಹ ಆ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಊರ್ಧ್ವ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಖಂಡ ಮಂಡಲವೆಂಬುವ ಬಾವಿ ಪವನನೇ ರಾಠಾಳ ಸುಷುಮ್ನ ನಾಡಿಯೊಳು ಉದಕವಾತಿದ್ದಿ ಬಸವಗಳೇ ಇವರು ಹಸೆಗೆಡಿಸಿ ಹರೆಂದು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡೋದಲ್ಲಂತೆ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾವಂತೆ. ಹಸೆಗೆಡಿಸಿ ಹರೆಂದು ಅವಕ್ಕೆ ಸಮತೆ ಸೈರಣೆವೆಂಬ ಬೇಲಿಯನ್ನೇ ಇಟ್ಟು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಎಂತಹ ಬೇರೆ ಇಡಬೇಕು? ಸಮತೆ ಸೈರಣೆ ಎಂಬ. ಅಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇನೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಾನ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಮಾಧಾನವಂತಹ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಮಾಧಾನವಾದಂತಹ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ, ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ. ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾ ಇರಬಾರ್ದ? ಇರಬೇಕಾ? ಹಂಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಹಠ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು. ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ಓ ಅನ್ಬೇಕು. ಏನನ್ಬೇಕು? ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ಓ ಅನ್ಬೇಕು. ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಾಳಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಊಟ ಮಾಡು ಅಂದಾಗ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತಾಯಿಗೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಹೌದಲ್ವಾ? ಊಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪಾಠನ ಕಲಿಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಓ ಅನ್ಬೇಕು. ಬರ್ಬೇಕಾ ಬರಬಾರ್ದ? ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಏ ಪುಟ್ಟಿ ಹೊಡಿತೀಯಲ್ಲವ್ವ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು? ಹೊಡಿಬಾರ್ದು, ಯಾರು ಹೊಡಿಬಾರ್ದು. ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು? ಜಾಣಿ ಅಲ್ಲ ನೀನು? ಜಾಣಿನಾ? ಗುಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದರೆ ಆ ಮನೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕೈಲಾಸವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸದ್ಭಕ್ತರ ಮನೆಯ ಅಂಗಳವೇ ಕೈಲಾಸವಾಗಿರುತ್ತೆ.
ಒಂದು ಮೂರು ಪದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಯ ಕೈಲಾಸ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಯಕ ಕೈಲಾಸ, ಇನ್ನೊಂದು ಸದ್ಭಕ್ತನ ಮನೆಯ ಅಂಗಳವೇ ಕೈಲಾಸ. ನೀವು ಶಿವಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶಿವನ ನೆಲೆಗೊಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಯ ಕೈಲಾಸ. ಒಪ್ಕೋಬೋದಲ್ವಾ? ನೀವು ಕಾಯಕ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕಾಯಕ ಕೈಲಾಸ ಹೌದಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಕಾಯಕದಿಂದ ಉಂಟಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಸದ್ಭಕ್ತನ ಮನೆಯ ಅಂಗಳವೇ ಕೈಲಾಸ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೂರುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂಥದ್ದೇ ಅರ್ಚನೆ, ಅರ್ಪಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಅನುಭವ. ಅರ್ಪಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನುಭವ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳೋದು. ಯಾರು ತನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವನಿಗೆ ಅದೇ ಜನ್ಮ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತ. ಯಾರು ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಇದೇ ಜನ್ಮನ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ್ದದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ. ಹುಟ್ಟುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಾ? ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ದೇಹದ ಕ್ರಿಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬಂತ ಇಲ್ಲ. ಆ ಜ್ಞಾನನ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬಾರ್ದ? ಯಾರು ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾರೋ ಅವರು ಅಮರರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ನಿಯಮವೂ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಅಮರತ್ವ ಉಂಟಾಗೋದೇ ಅದರಿಂದ, ಜ್ಞಾನದಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಾಡಬೇಕಾ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಠ ಮಾನ್ಯಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಬರೀ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ? ಜ್ಞಾನೋದಯ ಇರುತ್ತೆ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ, ಹಠಮಾರಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದಿನ ಉಜ್ವಲವಾದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆಗಾಗ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸರಿ ಒಂದು ಮಗು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ದೇವರೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ದೇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟು ಕಥೆಗಳು, ದೇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಿರವಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಕೈಲಾಸನೂ ಇಲ್ಲ, ವೈಕುಂಠನೂ ಇಲ್ಲ, ಪುರಾಣ ಪುಣ್ಯ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿ ಬರೆದಂತಹ ಕಥೆಗಳೇ ಹೊರತು ದೇವರಲ್ಲ ಅಂತ ನುಡಿ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಮಠಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು. ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಕೈಗೊಂದು ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಈ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಇದೆಯೋ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯೋ ಹೇಳಮ್ಮ ಅಂತ. ಅಕ್ಷರ ಇದೆಯೋ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯೋ? ಬುಕ್ಕಿನ ಒಂದೇ ಇರೋದು ಅಕ್ಷರ ಇರೋದು. ಓದಿದವನು ಜ್ಞಾನಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿರೋದು ಅಕ್ಷರ, ಓದಿದವನು ಏನಾಗಬೇಕು? ಜ್ಞಾನಿ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಹರು ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದವನು ಏನಾಗಬೇಕು? ದೇವರಾಗಬೇಕು. ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದವ್ರು ಏನಾಗಬೇಕು? ದೇವರಾಗಬೇಕು. ನೀವು ಗೌರಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಮುತ್ತೈದೆಯರಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಯಾಕೆ ಗೌರಮ್ಮ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಮುತ್ತೈದೆಯರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಯಾಕೆ? ಅವ್ರು ದೇವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನ ದೇವರಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಪೂಜೆ ಮಾಡಿರ್ತೇವಲ್ಲ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ? ದೇವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತೇವೆ ನಾವು ಅಲ್ಲ, ದೇವರ ಹತ್ರ ಕಾಡಿ ಕೇಳಬಾರ್ದಂತೆ. ಏನಾಗಿ ಬರಬೇಕು? ದೇವರಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕಂತ. ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗಿ ಬರಬೇಕು? ದೇವರಾಗಿ. ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ. ಏನೋ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರಾಗಿ ಹೋಗೋದು ಒಂದು, ಎರಡನೇದು ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಹೋಗೋದು ಅಂದರೆ ದೇವರನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಜ್ಞಾನಿ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ದೇವರನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಮಠದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ BEL ಬಸವ ಸಮಿತಿಯವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಈ ಮೊದಲನೇ ಸಂಪರ್ಕ ಇದು. ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದನೇ ಸಂಪರ್ಕ, ಎರಡನೇ ಸಂಪರ್ಕ. ನಮ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಠ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಅರಕಲಗೂಡಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ. ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ನಾನೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ತೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿನ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನೋ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋರಿಗೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಸಿರ್ತೇನೆ. ಮೊನ್ನೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ 1,000 ಜನ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ರೊಟ್ಟಿ ಊಟ, ಬದನೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಗಾಯಿ ಮತ್ತು ಇಂಥದ್ದು ಹೀರೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಗಾಯಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಡಿಕೆ ಕಾಳು ಪಲ್ಯ, 3-4 ಥರದ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಹುಳಿ ಬುತ್ತಿ, ಕರಿ ಬುತ್ತಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಾಂಬಾರು ಬುತ್ತಿ. ಅದೇನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ 2-3 ದಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೆಟ್ಟದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುತ್ತಿ, ಗೋಧಿ ಹುಗ್ಗಿ, ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮೊಸರು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗಾದ್ರು ಬನ್ನಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತು ಬಿಡುವಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ರಜಾ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸರಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಮನಾಥಪುರ ಅಂತ ದೇವಾಲಯ ಇದೆ. ರಾಮೇಶ್ವರ ರಾಮ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅದೊಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾವೇರಿ ಕಡದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದು ಲಘು ಉಪಹಾರ, ಮಂಡಕ್ಕಿನೋ ಮಿರ್ಚಿನೋ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಬರಬಹುದು.
ಅಥವಾ ನೀವು ಉಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಛತ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ ಛತ್ರದಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಬಹುದು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಗುಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಥರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಏನೋ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇರಬೇಕಂತ. ಏನೋ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಮನೆ ಮಠ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಬೈತಿರ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಮನೆ ಭೌತಿಕವಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮನೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು? ಮಠ ಇರಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಿದ್ದಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ಬೋದು? ಮಠದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಠದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಾಮಕರಣ, ಗರ್ಭಸ್ಥ ಲಿಂಗಧಾರಣೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ನಾಮಕರಣ ಇಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದು, ಶಿವಗಣಾರಾಧನೆ, ಸಣ್ಣ ಸರಳವಾದಂತಹ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಗಳು, ಸರಳವಾದಂತಹ ವಿವಾಹಗಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಮಠದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ದಾಸೋಹ ಮಾಡಿಸಿ ಹೋಗುವಂಥ ಪರಿಪಾಠ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಜಾರಿ ತಂದಿದೆ ಈ ಮಠದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಮಹಾದ್ವಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಠದ ಮುಂದ್ಗಡೆಗೆ. ಮಠ ಅಂತ ಗುರುತು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು, ಆ ಗುರುತು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಮಹಾದ್ವಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಾದ್ವಾರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಥವಾ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬನ್ನಿ. ಆಗ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಟ್ಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಮತ್ತು ಮಠದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಪವನ ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಇದ್ದಾಗಿಂದ ಪರಿಚಯ, ಇಷ್ಟು ಮಗು ಇದ್ದಾಗಿಂದ ಪರಿಚಯ. ಅವಾಗಿಂದ ನಾನು ತೀಡಿ ಪ್ರತಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 8ನೇ ತಾರೀಕು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಆವಾಗಿಂದ ಎಂತಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆನೇ ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಈ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ, ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಇವತ್ತು ಉಪಹಾರ ಏನೇನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ? ಯಾರು? ಪೊಂಗಲ್ಲು, ಸಿಹಿ ಖಾರ, ಬಿಸಿಬೇಳೆಬಾತು, ಸಿಹಿ ಪೊಂಗಲ್ಲು, ಖಾರ ಪೊಂಗಲ್ಲು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೋ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಂತ್ರಿ. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅವರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು. ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹರಿಸ್ತಾ, ಹರ್ಷ ಅದು ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ 100 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ. ಅದು ಏನು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆದಾಗ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಆ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದರು. ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಓದಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಎರಡೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶುಭಮೂಯ. ಇವಾಗ ಪಾದೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬರ್ತಾರೆ, ಲಿಂಗದ ತಂದು ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಬ್ಬರು ಪಾದೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಕೈ ಹಿಂಗೆ ಎತ್ತಿ ಕುಡಿಬಾರ್ದು ಪಾದೋದಕ್ಕನ್ನು. ಏನೋ ತಲೆಬಕ್ಷಿ ಹಸು ನೀರು ಕುಡಿತದಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಲಿಂಗುನ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಕೈ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತು ಲಿಂಗು ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ದಶವಿಧವಾದಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾವುದು ಪಾದೋದಕದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ದಶವಿಧ ಪಾದೋದಕದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ತೊಗೊಂಡು ಯು ಬಿಜಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯು ಬಿಜಿ ದರ್ಶನ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾಮಂಗಾರತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಮಹಾಮಂಗಾರತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಮಹಾಮಂಗಾರತಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತನ. ಆಮೇಲೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುಂಡಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಇವನು ಅದನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನಿಗೆ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಲೆಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಕುಂಡೆಲ್ಲ ಬರೀತಾನೆ ಇವನು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಂದಂಥವ್ರಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಮಠದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ತವೆ. ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸರಳವಾದ ಪರಿಹಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸರಳವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ವಿವಾಹ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಲಗ್ನ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಾಲಾವಳಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದು ಕುಂಡಿನ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಡೇ ಟು ಟೈಮು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕುಂಡಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ. ಹರೀಶ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕುಂಡಲಿಯನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಭಾಳ ಬೇಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐತಲ್ಲಮ್ಮ? Namah Shivaya.
ಕರೆದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾರ